درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب فرما دیجئے کہ میں جو تمہیں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں نے قرآن دیا، میں نے نمازیں دی، میں نے دین کے حکام، دین کی تبلیغ آپ کو پہنچائی، اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے اور دین متین کی خدمت کرتے رہے، تقریر واعظ و نصیحت کرتے رہے، لوگوں کو صحیح راستہ بتاتے رہے، مگر کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دین کی تبلیغ پر اجرت لے، بدلہ لے، اجر لے۔ اب کسی نبی کے لیے جائز نہیں تو پھر مدینے والے مصطفیٰ آپ کے اور میرے نبی کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پھر بھی قرآن کریم کی آیت میں بیان کیا گیا تو محل استشہاد یہ نہیں ہے، اسی آیت کا دوسرا جز ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی قوم، ملت اور امت کو محل استشہاد یہ ہے، دیکھنا یہ ہے، اصل یہ ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجرت تو لینی نہیں ہے مصطفیٰ کو، اس لیے آمنہ کے لال دنیا میں اجرت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ دنیا میں خزانہ بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ اچھا سستی دور کر دیجئے گا آپ، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، اسی انداز میں سنیے، اور جب آپ سستی کے ساتھ سنیں گے تو بہت سارا آپ مس بھی کریں گے، آپ چھوڑ دیں گے، اور جب آپ پوری چستی کے ساتھ سنیں گے تو سمجھ بھی آئے گا، اور اچھا جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو یاد بھی رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے لینے کے لیے نہیں، کہا گیا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر اہل بیت اطہار کی محبت یہ لازم ہے آپ کی امت پر، یہ ضروری ہے آپ کی امت پر، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ محل استشہاد یہی ہے، اے حبیب آپ کو جرت نہیں چاہیے، آپ کو بدلہ نہیں چاہیے، ہاں بدلہ نہیں چاہیے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، اب اس آیت کے ضمن میں چند باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ مصطفیٰ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، ایک طرف بتایا گیا کہ اجرت نہیں لینی، ایک طرف بتایا گیا کہ بدلہ نہیں لینا، اور اسی کے فوراً بعد یہ کہا گیا گھر والوں کی محبت یہ ضروری ہے، ان سے محبت کرنا یہ لازمی ہے۔ تو کیا یہ بدلہ نہیں ہے؟ یا یہ اجرت نہیں ہے؟ تو آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لیٹنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو نعمتیں بانٹنے کے لیے آئے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آتا گیا وہ زمانے کا امام بنتا گیا۔ ابو بکر آئے، صدیق بن گئے، عمر آئے، فاروق بن گئے، عثمان آئے، ذوالنورین بن گئے، علی آئے، حیدر کرار بن گئے، بلال حبشی، حبشہ کے رہنے والے، کالی رنگت کے رقیت کی زنجیریں گلے میں ڈالے ہوئے آئے۔ مدینے والے مصطفیٰ کی نظر جب بلال پہ پڑھی تو آقا نے حضرت بلال حبشی کو رقیت کی زنجیروں سے آزاد کر کے عاشقوں کے دنیا کے عاشقوں کا امام بنا دیا۔ یعنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو آیا، جس کو مصطفیٰ سے نسبت ہوتی چلی گئی، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے، رقیت ختم ہو گئی، کالے گورے کا فرق ختم ہو گیا، امیری غریبی کا فرق ختم ہو گیا، اور حق تو یہ ہے اگر مصطفیٰ سے کسی نے دنیا مانگی تو مصطفیٰ نے دنیا دے دی، اگر کسی نے آخرت مانگی تو آخرت دے دی۔ اللہ اللہ، غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، ان کی پنڈلی زخمی ہو گئی تھی، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن لگایا تو پنڈلی ٹھیک ہو گئی۔ بولیے سبحان اللہ۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، آنکھ آہت میں لی اور مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، رسول اللہ میری آنکھ نکل چکی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے لعاب دہن پھونک لگایا، نکلی ہوئی آنکھ پھر درست ہو گئی۔ یہ کیسا آپریشن ہے؟ یہ کیسی ڈاکٹری ہے؟ یہ کیسا مرہم ہے؟ یعنی آنکھ نکل جائے بغیر کسی ہتھیار کے،
बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे और सलाह के मुस्तफा अपना लुआब दहन थूके मुबारक लगा दें तो निकली हुई आंख बिल्कुल सही सालिम दुरुस्त हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ग़ज़वा खैबर के मौके पर मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम तशरीफ लाए। आका मेरी आंखें दुख रही हैं, मैं सिर्फ सालार नहीं बन सकता, आशूबे चश्म का बीमार हूँ। मदीने वाले मुस्तफा ने लुआब दहन लगाया और इरशाद फरमाया, अली अब बताओ क्या हाल है? तो अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता। सुभान अल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, आप जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके और मेरे नबी लेने के लिए नहीं आए, दुनिया में बांटने के लिए आए हैं। इसी मौके पर एक सहाबी के पैर टूट गया, पैर की हड्डी टूट गई। या रसूल अल्लाह मेरा पैर टूट गया है, पैर की हड्डी टूट गई है। मदीने वाले मुस्तफा ने अपना लुआब दहन लिया, टूटी हड्डी पे लगा दिया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अब चल के देखो। अब वो सहाबी चल के देखते हैं, दौड़ के देखते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। तो आमिना के लाल से जो मांगा, जिसने मांगा, जब मांगा, मुस्तफा अता करते हुए नजर आए हैं। और दुनिया ही नहीं बल्कि हजरत उकाशा ने या हजरत रबिया ने अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सल रबिया मांगो क्या मांगना है, मांगो क्या मांगना है। तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जन्नत मांगता हूँ और जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुनो जन्नत भी दी और जन्नत में मैंने अपना साथ भी दिया। हजरत उकाशा को जन्नत भी दे दी, जन्नत में मुस्तफा ने अपना साथ भी दिया। और ये तो इंसानों की बात है, जिन्नात आए तो मुस्तफा ने जिन्नात को नवाजा। अगर अल्लाह के रसूल की बारगाह में जो भी मखलूक आई, जानवर आए, हिरन अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी, एक शिकारी की कैद में है, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में लो लगाती, या रसूल अल्लाह अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती हूँ, जमानत ले लीजिए, छुड़ा दीजिए। कोई शिकारी क्या किसी जानवर को अपने शिकार को छोड़ता है? मदीने वाले मुस्तफा ने जमानत ली, जिम्मे लिया, हिरन को उसके बच्चों के पास भेज दिया। अल्लाह अल्लाह एक ऊंट बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मालिक मुझसे काम बहुत लेता है लेकिन खिलाता नहीं है, मेरा ख्याल नहीं रखता है। मदीने वाले मुस्तफा ने उसके मालिक को बुलाया, समझाया, जितना काम लेता है उससे ज्यादा अपनी जानवर की खिदमत किया कर। यानी आपके और मेरे नबी दुनिया में देने के लिए आए हैं, जिसने जो मांगा मुस्तफा ने अता किया। दुनिया मांगी, दुनिया अता की, आखिरत मांगी तो आखिरत अता की। अब सवाल ये होता है, जब मुस्तफा दुनिया में देने के लिए आए हैं, फिर अहले बैत की मोहब्बत क्यों मांगी, अली का प्यार क्यों मांगा, हजरत फातिमा की तौकीर क्यों मांगी, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन से प्यार क्यों मांगा, अल्लाह अल्लाह हजरत ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत क्यों मांगी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम बाकर, इमाम जाफर, तमाम आइम्मा इज़ाम की मोहब्बत, अहले सादात का प्यार क्यों मांगा? तो मांगा नहीं बल्कि मुस्तफा ने, अल्लाह इरशाद फरमाना चाहता है, हबीब अपनी उम्मत को बता दो, मेरे हबीब ने तुम्हें अजान दी, मेरे हबीब ने तुम्हें नमाज़ें दी, मेरे हबीब ने कुरान दिया, मेरे हबीब ने दीन सिखाया, मेरे हबीब ने तुम्हें जीना सिखाया। तो कहीं ऐसा ना हो मुस्तफा इस दुनिया से चला जाए, तुम्हारे हाथ से कुरान छूट जाए, तुम नमाजों को छोड़ दो, तुम मस्जिद की पामाली करने लगो, तुम दीन से फिर जाओ। अगर दीन पर मजबूती के साथ कायम रहना चाहते हो तो मुस्तफा एक दायरा खींच के जा रहे हैं, एक पैगाम दे के जा रहे हैं। अगर मस्जिदों को बचाना चाहते हो, अपने सजदों को कबूल करवाना चाहते हो, अगर कुरान की बुलंदी को हमेशा रखना चाहते हो, एक रास्ता है, सुनो सुनो, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें मजबूती के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। एक तो किताबुल्लाह है, वो दूसरी चीज वो इतरत अहले बैती, दूसरे मेरे घर वाले हैं। कुरान तुम्हें बताएगा नमाज पढ़नी है, मेरे घर वाले बताएंगे कैसे पढ़नी है, कुरान बताएगा सब्र करना है, लेकिन मेरा हुसैन करबला के मैदान में बताएगा सब्र कैसे करना है। कुरान एक थ्योरी है, कुरान एक सबक है, कुरान एक लेसन है, मगर मुस्तफा ने फरमाया मेरे घर वाले प्रैक्टिकल हैं, अमल करके दिखाएंगे। अब अपनी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दाढ़ी, जुब्बा, कुब्बा, इल्म, अपने तसव्वुफ को, रूहानियत को, इरफानियत को, हकीकत को बचाना चाहते हो, एक ही रास्ता है, अहले बैत के दामन
से चिपट जाओ। अहले बैत की मोहब्बत का दामन हाथ में ले लो। जब तक अहले बैत की मोहब्बत का दामन तुम्हारे हाथ में रहेगा, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बन के रहोगे, और जब कब्र में जाओगे गुलाम हुसैन बन के जाओगे। अल्लाह तुम्हें जन्नत का मुस्तकबिल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो दुनिया में इज्जतदार बन के रहोगे और जन्नत आपका मुकद्दर होगा। इसलिए कि मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहले बैत की मोहब्बत आपको दी है और आप पर लाजिम की है, उसमें हमारा फायदा है, उसमें अली का फायदा नहीं, उसमें हसन और हुसैन की जरूरत नहीं, मुस्तफा के घर वालों की जरूरत नहीं, ये हमारी जरूरत है। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा। बोल दो, सबसे पहले मैं जन्नत में। मुस्तफा फिर कहा मेरी बेटी फातिमा जन्नत। फिर कहा अली मौला कायनात हैदर कर्रार तुम जन्नत में जाओगे। फिर मेरे हसन और हुसैन जाएंगे। हजरत अली कहने लगे फमुहिब्बुना, या रसूल अल्लाह, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारे नाम का जिक्र करते हैं, रात के 1 बजे अली अली करते हैं, या हुसैन के नारे लगाते हैं, या हसन के नारे लगाते हैं, पहले बैत अतहार की मोहब्बत में सरशार होते हैं, हमारे नाम पर लंगर करते हैं, शरबत पिलाते हैं, हमारे नाम पर गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, हमारा जिक्र करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कब जन्नत में जाएंगे? तो मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, अली आगे आगे तुम जन्नत में जाओगे, तुम्हारे जाने वाले तुम्हारा दामन पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आप यहाँ जो माशाअल्लाह। बैठे हैं वो खाली नहीं बैठे हैं। आप यहाँ पर जो हैं, आज जो आप ये लाइट डेकोरेशन, ये मस्जिदों के मीनार, ये मस्जिदों से आवाजें, ये नमाजें आप जो देख रहे हैं, ये अगर सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है। आज जो हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रहे हैं, आज जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं है, अगर ये किसी का सदका है तो करबला के हुसैन का सदका है, करबला के हुसैन के नाना का सदका है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, कबीला मुजीर का सरदार, जिसका नाम ओयैना था। ये सरदार था। मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में कुछ गरीब सहाबी बैठे थे, जिसमें हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। तवज्जो के साथ सुने आप। गरीब सहाबी, वो शिद्दत की गर्मी का दौर, आज के दौर में एसी ना हो, लाइट चली जाए, जीना दुश्वार हो जाए। आज के दौर में हर फैसिलिटी अवेलेबल है, मगर अरब का तपता हुआ रेत, जहां शिद्दत की गर्मी होती है, गरीब सहाबी दिनों में जंगलों में काम करते और जब काम से वापस आते तो मुस्तफा के दरबार में हाजिरी लगाते और अल्लाह के रसूल के रुखे ज़ेबा का दीदार करते। ओयैना सरदार आया और कहने लगा, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जब मैं तुम्हारे यहाँ आता हूं ना, तो ये जो तुम्हारे गरीब सहाबी साथी बैठे हैं, इनके जिस्मों से पसीना निकलता है, वो पसीने से बदबू आती है। ऐसा करो, इनकी मजलिस अलग कर दो, हमारी मजलिस अलग कर दो, और अगर आप ऐसा करेंगे, इन गरीब सहाबियों को कहीं दूर बिठाइए, हमारे सामने मत लाइए इन्हें, तो मेरा पूरा कबीला आप पर ईमान ले आए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। इनके जिस्मों से बदबू आती है, यानी एक तो गर्मी शिद्दत की, लिबास नहीं, कपड़ा नहीं। आज अगर एक दिन ना नहाओ तो इंसान की हालत बुरी होती है, मगर वहां वो दौर जहां पानी की किल्लत, पानी पीने को नहीं मिलता, नहाना तो बहुत बड़ी चीज है, और शिद्दत की गर्मी में अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत
حضرت قبلہ قاری امتیاز برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدی خطاب ہوگا. آپ پریشان تو نہیں بولیں سبحان اللہ. میں بتا رہا ہوں کربلا نے اور کربلا کے نانا کے حسین نے جو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا اور ایک مزاج دیا ہے جو آج امیری غریبی میں جو ایک بہت بڑا دائرہ بہت بڑی دیوار تھی اس دیوار کو توڑا ہے. آج جو جلسے جلوس دیکھ رہے ہو یہ سب اگر کسی کا صدقہ ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بولے بولے سبحان اللہ. اب وہ یہی نہ کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ اگر آپ کے یہ غریب صحابی آپ کی بارگاہ سے چلے جائیں تو ہم سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. ایک تو ان کے لباس پھٹے پرانے ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے. فوراً قرآن کی آیتوں کا نزول ہو گیا. بولے بولے سبحان اللہ. قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. کہا گیا حبیب آپ کی نظر کرم ان غریب صحابیوں سے پھرنا نہیں چاہیے. بولو سبحان اللہ. اس لیے ان کے جسموں پہ کپڑے پھٹے پرانے پیبند لگے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں مگر اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہے. اے حبیب نہ انہیں دولت کی ضرورت نہ شہرت کی ضرورت نہ نام کی ضرورت. اے حبیب یہ جنگلوں میں پورا دن جو محنت مشقت کرتے ہیں اپنے گھر نہیں جاتے تیری بارگاہ میں آتے ہیں تیرا دیدار کر لیتے ہیں ساری مشقت ختم غم ختم ہو جاتا ہے. اے حبیب ان کی کوئی دل جوئی کرتی رہی ہے. اللہ اللہ مدینے والے مصطفیٰ کو پیغام دیا گیا یہ جو عیینہ ہے قبیلہ مضر کا سردار ہے یہ جھوٹا ہے مکار ہے یہ مکار پھیلا رہا ہے. کسی امیر کے چکر میں آ کے غریب کو دھوکہ نہیں دینا ہے غریب کو دھتکارنا نہیں ہے. اللہ اللہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب جتنے بھی ریلیجن ہے سب کا مطالعہ کیجئے سب کو پڑھیے تمہیں معلوم ہوگا ہر مذہب میں اونچ نیچ ہے ہر مذہب میں امیری غریبی ہے ہر مذہب میں کو کالے گورے کا فرق ہے ہر مذہب میں اونچ نیچ ہے مگر باہر مصطفیٰ مدینے والے مصطفیٰ کا دین وہ پاکیزہ دین ہے. ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے ہمارا ریلیجن ایسا ریلیجن ہے. ہمارے مذہب میں خاندان نہیں دیکھا جاتا ہمارے مذہب میں نام نہیں دیکھا جاتا ہمارے مذہب میں دین ہمارے مذہب میں لباس نہیں دیکھا جاتا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. اگر دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے نبی کا دیوانہ ہے یا نہیں ہے نبی کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے. اس لیے اگر مکہ کا رہنے والا سید الوادی اپنے آپ کو کہلانے والا قوم قریش کا لیڈر کہلانے والا ابو جہل مصطفیٰ کا غدار ہو تو پیر کی نوک سے اڑا کر پھینک دیتے ہیں اور نبی سے پیار کرنے والا حبشہ کا رہنے والا کالی رنگت کا بلال ہو تو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. مزاج کس نے دیا ہے جو مصطفیٰ نے تحریک چلائی تھی ایک بنیاد ڈالی تھی ایک انقلابی نعرہ دیا تھا اسی نعرے کی تکمیل کی ہے کربلا کے حسین جی. اسی بنیاد کو مضبوط کیا ہے کربلا کے حسین نے اسی تحریک کو تقویت بخشی ہے کربلا کے حسین نے. کربلا صرف ایک تاریخ نہیں کربلا ہسٹری ہے اور ایسی ہسٹری ایک انقلابی نعرے کا نام کربلا ہے ایک تحریک کا نام کربلا ہے صداقت کا نام کربلا ہے امانت کا نام کربلا ہے ہر سچائی کا نام کربلا ہے اللہ اللہ امانت کا نام کربلا ہے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا نام کربلا ہے اپنا لباس حسینی بنانے کا نام کربلا ہے. تمہارا کردار تمہارا کھول تمہارا پیر تمہارا عمل تمہارا چلنا تمہارا پھرنا تمہارا کھانا تمہارا پینا تمہارا رہن سہن خاندان جب تم چلو تو دنیا والے کہنے پہ مجبور ہو جائیں ارے 15ویں صدی کا اللہ اللہ اوبری میں چلنے والے حسینی کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر کربلا کے حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور جب کربلا کے حسین کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر کربلا کے حسین کے نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا.